تو پاسٹر جی، میں آخری سوال آپ سے کروں گا، 7واں سوال ہے، اور یہ بہت سارے مسیحی ایمانداروں کا یہ سوال ہوتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کا جواب آپ دیں گے۔ 7واں سوال یہ ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ آج کا خادم خود کلام مقدس کے برخلاف باتوں کی برداشت نہیں کر پا رہا؟ کلام مقدس کی برحق جو باتیں ہیں، جی، برخلاف میں برحق باتیں ہیں، میں کرپشن کرتا چلوں کہ جو بردر سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے متعلق ہے کہ کیا آج کے جو خادم ہیں وہ کلام مقدس کی جو برحق باتیں ہیں کیا اس کی برداشت نہیں کر پا رہے؟ جی جی، تو در حقیقت بات کچھ ایسے ہی ہے، کیونکہ اگر دیکھیں خدا کا کلام برحق ہے اور سچ ہے، جی جی، جو برداشت کرے گا مکاشفہ 2:10 کے مطابق وہ زندگی کا تاج پائے گا، زندگی کا تاج پائے گا۔ ایسے تو عدم برداشت کی کافی حد تک کمی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہو کہہ رہا ہے کہ جو خادمین ہیں وہ بھی برگشتہ ہو۔ اور میں چاہوں گا کہ میں اس کے لیے کلام مقدس میں سے آپ کے لیے ایک حوالہ کوڈ کروں تاکہ جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے لوگ ہیں ان تک یہ جو پیغام ہے وہ بہتر طریقے سے پہنچ سکے اور لوگ اس چیز کے بارے میں بہتر تعلیم اور تفسیر اس کے بارے میں جان سکیں۔ پولس رسول فرماتے ہیں تموتیس کے نام لکھے گئے خط دوسرے خط کے اندر، دوسرا تموتیس 4 باب اس کی 3 اور 5 آیت کے اندر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہے، دکھ اٹھا، برداشت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ دیکھیں یہ کلام مقدس ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے، اور آج وہ دور آ چکا ہے۔ برادر عدیل، آج وہ دور آ چکا ہے، اسی کلام کے مطابق کہ آج وہ دور آ چکا ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں گے اپنے آس پاس اس خط اور اس کلام کے روشنی میں کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ خادمین بھی جو ہے وہ سچے خدا کی برحق کلام کی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اور اگر آپ اس کو کلام مقدس کے مطابق بیان کریں گے کہ جناب آپ کے اندر کوئی کلام کے مطابق کمی ہے، تو بجائے میں اس کی اصلاح کرنے کے، اسے اڈاپٹ کرنے کے، اپنی اس کمی کو دور کرنے کے، میں آپ کے گلے پڑوں گا، میں آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، میں آپ کے خلاف نئے نئے منصوبے باندھنا شروع کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کلام کی روشنی سے کیا کی؟ میری کانٹ اور شان کی۔ یاد رکھیے آپ لوگ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے سن رہے ہیں، خدا کا کلام جو ہے وہ میری اور آپ کی سب کی کانٹ اور شان کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بائبل مقدس ہمیں خدا نے اسی لیے دی ہے، خدا کا کلام اسی لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے کیا کریں، گزار سکیں ہماری زندگی کے طرف۔ اور آج کا خادم سب، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہم سب اس بھیڑ چال، لیکن بہت ساری ایک بڑی تعداد اس بھیڑ چال کا حصہ بن چکی ہے اور وہ بالکل خدا کے برحق کلام سے، جیسا میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کراچی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کوئی کہتے ہیں کہ ہم یہ ہاؤس بھی بنا چکے ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کہتے چھوڑے جی کلام کو کون پوچھتا ہے، اتنی تفصیل میں کون جاتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کلام مقدس میں پہلے سے ہی نشاندہیاں کر دی گئی ہیں، صرف ان نشاندہیوں کو کوڈ ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیں میں یا آپ، ہم کسی کے جج نہیں ہیں، اس پروگرام کے توسط سے میں کہہ دوں، لیکن یہ خدا کا جو برحق کلام ہے یہ میرا بھی جج ہے، آپ کا بھی جج ہے اور سننے والوں کا بھی جج ہے۔ حقیقت تو یہ جج ہے، کلام مقدس کی روشنی میں ہم جج کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا ہے واقعی خدا کے کلام کے مطابق یہ ایسا شخص ہے کہ نہیں، اور واقعی در حقیقت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج کل کے ایوریج خادم، زیادہ تر خادم، میں پھر کہوں گا سب نہیں لیکن ایوریج خادم اسی بھیڑ چال کا ایسا، اور کسی کو اگر آپ سچی بات کر دیں تو وہ اس کی برداشت نہیں کرے گا، برداشت کرنا اس سے بس سے باہر ہوگا اور وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ کے خلاف۔ کیونکہ کلام پڑھ، میں نے آپ کو بتایا نا ایسے ہی کہ گورا مشن چل رہا ہے، کلام کی کسی کو تلاش نہیں، کلام کے گہرے بھید سننے کی، سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو ٹٹولنے کی، اس کو کھوجنے کی کسی کی بھی بھوک پیاس نہیں۔ بھوک پیاس، یہ بھوک اور پیاس کی بات ہوتی ہے، جب تک آپ کو بھوک نہیں لگے گی آپ کھانے کی تلاش نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب تک آپ کے اندر خدا کے کلام کی غیرت نہیں ہوگی، آپ جاوفشانی سے اس کے کلام کو سرچ نہیں کریں گے، تب تک خدا بھی اپنا آسمان، آپ گورے کو ڈھونڈیں گے گورا آپ کو مل جائے گا اور پیسہ بھی آ جائے گا، لیکن خدا کے کلام سے ہم دیں گے۔ دنیا کی ایسی عشرت جو ہے ہم یہی روح زمین پر
وہ यहीं तक है ना, लेकिन हमें जो बाइबल मुकद्दस है वो हमें आसमानी मुकामों की बात और हमने तैयारी करनी आलम बाला की, आलम बाला की तैयारी करें, राइट। और उसके लिए कलाम का होना बड़ा जरूरी है। इस खुदावंद के कलाम का होना बहुत कलाम की रोशनी, उसकी बुलाहट, उसकी जो असल रोशनी है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में और सामीन की ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो रोशनी नहीं होगी, और कलाम मुकद्दस क्या है, वो रोशनी है, रोशनी है, वो नूर है, और ये नूर क्या है, हमें रोशनी देता है, हमें बताता है कि हमें किस सिमत किस रास्ते चलना ताकि हम क्या करें। और इसी चीज़ को देखते हुए मैं सारे प्रोग्राम को उसका लुबे लुबाब दूंगा। और देखिए जिन लोगों के बारे में, जिन लोगों को हमने हाईलाइट किया, नाम नहीं लिया लेकिन इशारतन बता दिया, आप खुद समझदार हैं और आप खुद जानते पहचानते भी होंगे ऐसे लोगों में। पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया के नाम खत में फरमाते हैं, गलतियों 5:9 के अंदर वो फरमाते हैं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। याद रखिए ये चंद एक लोग थे, आज ये सारे आटे को खमीर कर रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है, आप सबसे दरख्वास्त है खुदा के कलाम की गैरत में कि खुदारा होश के नाखून में आपके घरों में खुदा का कलाम मौजूद है। इसे पढ़ें, देखें, सुने, समझें, रूहुल कुदूस की रहनुमाई में खुदा से दुआ करें, खुदा आपके जहन को खोलेगा। और जो भी चीज़ें खुदा के कलाम में दर्ज हैं उनको देखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हर एक शख्स को खादिम न मान लें, हर एक शख्स को अपने घर मत बुला लें, हर एक शख्स के पीछे मत लग जाए। लगना है तो जनाब मसीह की, उसकी इंजील के पीछे लगे जो मुझे और आपकी सबकी रहनुमाई करता। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन जवाब है कि थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर दे। और ये चंद एक मुट्ठी भर लोग थे जो आज एक बहुत बड़ा जत्था बन गया है, और ये सारे क्रूसेड माफिया हैं, ये ट्रेडर्स हैं, और इनका दर हकीकत बाइबल से, खुदा के कलाम से कोई ना ताल्लुक था ना है। खुदा करे दुआ गो हैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ करेंगे, ऐसे लोगों के खुदा इनकी आंखों से पौलुस की तरह वो छिलके उतारे, जो पहले साउल था और बाद में पौलुस बन गया, तो उनकी आंखों से वो छिलके उतारे, वो लालच के, दौलत के, रोशनी जो है ना हाँ नजर आए, रोशनी को नजर आए, और वो हकीकी तौर पर इन सारी चीज़ों को, इन मादी चीज़ों को छोड़ के और हकीकी तौर पर खुदा के तालिब हो जाए, और जो कलाम मुकद्दस के असल तालीम है उसको फैलाने वाले बने। मैं आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ कि खुदा के खादमों को खुदा मत बनाए। खुदा एक ही है और हर घुटना उसके आगे झुकता है, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह ज़मीन के नीचे रहने वाली मखलूक का हो। और यीशु मसीह जो है हमारा भाई है, हमारा उस्ताद है, हमारा रहनुमा है, और खुदावन के कलाम की रोशनी को जाने और पहचाने। पास्टर जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रहा, शुक्रिया आपका सारी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आज सीखी हैं, और सबसे बढ़कर हमने किसी को टारगेट नहीं किया। ये तमाम जो हमारे मसीही लोग हैं वो जानते हैं, और अगर वो जानते हैं तो मसीह की रोशनी की तरफ आ जाएं, खुदा के कलाम को पढ़ें और समझें, और अपनी ज़िंदगी जो है इस रूह ज़मीन पर बसर करें। पास्टर जी हम ज़रूर प्रेज़ एंड प्रे चैनल के लिए आप दुआ करें, और तमाम उन लोगों के लिए ताकि खुदा जो है उनके ज़हनों को खोले और वो खुदा के कलाम की रोशनी की तरफ आ जाए। बिल्कुल, मैं आपका, आपके चैनल का, आपकी सारी टीम मैनेजमेंट का बेहद मशकूर हूँ और ममनून भी हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने खुदा के कलाम के लिए वक्त निकाला, और मुझ जैसे छोटे मोटे तालिब इल्म और चीज़ को आपने यहाँ पे मदऊ किया कि हम खुदा के कलाम की रोशनी से देखें। मैं इससे कबल कि मैं इख्तितामी अल्फाज और दुआया कलमात से आप सबको रुखसत करूँ, मैं एक दफ़ा फिर इन सारी चीज़ों को वाज़ह करना चाहता हूँ कि ये जितनी भी गुफ्तगू तनीद हुई और जितना भी हमने जो चीज़ें आपसे शेयर की, ये सारी की सारी कलाम मुक़द्दस की रोशनी में की है। किसी एक फ़र्द वाहिद को, किसी एक शख्स को हमने टारगेट नहीं किया, हमने टारगेट उस ग्रोह को किया है कि जो खुदा की भेड़ों को, उसकी गल्ला को क्या कर रहे हैं, हार रहे हैं, छीन रहे हैं और गलत तालीम दे रहे हैं। खुदा के कलाम की गैरत रखें, खुदा के कलाम की गैरत। जब कोई आपको कुछ कहता है तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, लेकिन याद रखें यहाँ मेरे और आपकी मसीह की और जनाब मसीह के कलाम की गैरत की बात हो रही है, और खुदा का कलाम फरमाता है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। तो थोड़ा सा गैरतमंद बने, बाहर निकले, ऐसे लोगों का बायकाट करें और खुदा के कलाम को आगे लेकर जाए। मैं आपका, आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इख्तितामी दुआ से आप सबको बरकत की दुआ देंगे। कादिर मुतलक बाप, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ आज के इस वक्त, इस घड़ी के लिए कि जब आपने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा इसी तरह हमें दलेरी से अंजील की बशारत के लिए इस्तेमाल करें, ताकि ज़मीन की इंतहा तक आपके सच्चे और बरहक कलाम को पहुँचाने वाले बन सके। और जहाँ जहाँ भी खुदा ये प्रोग्राम चैनल्स पर जाए, मीडिया पर जाए, खुदा आपका कलाम तरक्की पाता जाए, हम घटते जाएँ और फ़कत आपके नाम को ताज़ीम और तरक्की मिलती जाए। ये सब कुछ मांगा और पाया आपके कदूस बाबरकत और जलाल नाम। आमीन।
खुदा आप आमीन। सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेस एंड प्रेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं, पास्टर लाइन्स के ग्रुप्स हैं और दीगर ग्रुप्स हैं आपके पास, आप उन ग्रुप में भी जो है ये मैसेज को जो है डिलीवर करें। खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।